to Romans chapter 4 verses 19 and 20. And this chapter and this verse is what we have been selected for this month. Romans chapter 4 verses 19 and 20. And when we read these verses, it is also an inspiration. It also wants to remind us how God wants to bless us. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither at the deadness of Sarah's womb. And verse 20, he staggered not the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Amen. I thank and praise God for this word. I thank and praise God for the word that is going to help us this whole month. Amen. As the word takes over your life and your being, I pray that this word would become the reality of your life. Amen. It is not only a story about someone who lived years back, but it is also the story of each and every believer and each and everyone who has that same kind of faith. And now faith is all about that we want to understand and learn about. And the topic that we have chosen for the month of March will be audacious faith. Amen. You can write it down. Audacious faith. And what is it all about? Audacious faith is nothing but bold faith. And the other word for it is, amen, courageous faith. Amen. You have a faith which will really be bold enough, which will speak out, which will talk out, which will bring out, which will express who you are, which will bring into existence which is not in existence. And that is what God is wanting to do in the month of March. Amen. And you are ready to receive it. Amen. I pray that God would bless you and God would really give you that strength to receive that word in itself and say, this is the day that the Lord has made, for God's people will rejoice. Amen. Hallelujah. Amen. This is the day that the Lord has made, for God's people will rejoice. Amen. Amen. Are you there with me? Yes. Amen. This portion is such an amazing and wonderful portion, because as I was meditating on this, a couple of things came into my mind and heart. And reading this portion was amazing to me, because one of the translation is amazing to me. I just really took this translation and started to meditate on it too much. And it really, exploded my mind and heart. I would like to read that. I don't know which version is this. It's King James Version. Okay. But I have a version which is called the ESV. Okay, and ESV seems to be a little more easy for us to understand. So I'm just going to read that, and then we will continue meditating on the word. Okay, so as I read it for you, it says, he did not weaken in faith. Okay, when it says being not weak in faith, he did not weaken in faith. Listen to me very carefully. When he considered his own body, which was as good as dead, since he was 100 years old. Or when he considered the barrenness of Sarah's womb. That's the 19th verse. So see the big difference. Okay. Now, no unbelief, verse 20, no unbelief made him waver. Amen. You'll never find that in that 20th verse in KJV or anywhere else. Now see, listen to this, very simple to understand. No unbelief made him waver concerning the promises of God. Promise of God. But, that's interesting. The next part is very interesting. But he grew strong in his faith as he gave glory to God. Amen. How much of you are really getting the message? Now see, verse 19 says, he did not weaken his faith. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He did not weaken his faith. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So when you look into the faith that, Abraham had, he did not have a weak faith. Amen. He did not have a weak faith.
തനിക്ക് അബ്രഹാമിന് ഈ വാഗ്ദത്തം പ്രാപിക്കുവാൻ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബലഹീനമായ ഒരു വിശ്വാസം അല്ലായിരുന്നു, ബലമായ ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു തനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. 20-ാം വാക്യത്തിൽ അവൻ അവിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. There was no unbelief. And the Bible says, എനിക്കിത് ഈ വാക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. No unbelief made him to waver. തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പോലും ഉള്ളിലോട്ട് വന്നില്ല തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ കുലുക്കുവാൻ. Amen. Hallelujah. See, I'm just only telling you the verses which is there, okay? The depth of that verse. I'm just taking you to the deeper part of that word. Amen. When you reading here, he staggered not the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. I have a translation which says, no unbelief made him waver. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ബലമില്ലാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ കുലുങ്ങും. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് കുലുക്കമുണ്ടാകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് ആമേൻ ഒരിക്കലും ഉറയ്ക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. So when you have unbelief in your faith, you will start to waver. Amen. You will start to waver. And when you start to waver, you cannot claim the promise of God that is in your life. നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ നിനക്ക് പിടിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. So you cannot take the promise of God. And that's why, here he did not take it, that unbelief, to hold him or shake him. And so he holded on to the promise of God and he grew strong in faith. Amen. Hallelujah. He grew strong in faith. Now let's go one by one. One, if you have a weakened faith, you will waver. Amen. One, two, when you have a weakened faith, you won't grow. Are you there with me? ബലഹീനമായ വിശ്വാസം നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ഒന്ന്. രണ്ട്, ബലഹീനമായ വിശ്വാസം നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? വളരത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സോ ബലമായ വിശ്വാസം നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് എന്ത് നടക്കും? നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കും. ആമേൻ. രണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? വളരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് തരാനുള്ള അനുഗ്രഹം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Let me repeat it again. Amen. If you are weakened in your faith, you will start to waver. If you are weakened in faith, you will not grow. Amen. But if you are strong in faith, you will start to be strong and you will be established. You will be grounded. You will have a foundation. You will be strong and nobody can shake it. Amen. Hallelujah. But at the same time, when you have a strong faith, you will not be, amen, drinking the milk alone, but you will also be ready to have solid food. Amen. Hallelujah. Amen. Let me explain this to you. You know what happened once? Amen. When Jesus, let me tell a few examples to make this understand what is this audacious faith. ഈ audacious faith എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്, amen, ഒത്തിരി ആഴമായ ഒരു വാക്കാണ്. If you just take that word itself, it's very deeper. The word audacious means bold, courageous, and all of the things that you can put in together. Confidence, you can put in, amen. Those words are very connected with the word, that very word. Amen. അപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പുള്ളതായി. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വിശ്വാസം, ആമേൻ, ഒന്നും നമ്മളെ തകർക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിശ്വാസം, ഒന്നും ആമേൻ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിശ്വാസം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന് ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അബ്രഹാമിന് ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം സാറായുടെ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ബാരൻനെസ്സിനെ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, അബ്രഹാമിന് ഒരു, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ബലഹീനതയായി കാണും
കാണുവാൻ ആമേൻ അബ്രഹാമിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അത് അബ്രഹാമിന് ഒരു ബലമായി കാണുവാൻ ആമേൻ അബ്രഹാമിന് കഴിഞ്ഞു. Hallelujah. What is the amen key part in Abraham's life? Abraham's life, amen, what is the key is that when Abraham, amen, hallelujah, had a strong faith in him, he could not see, amen, Sarah's womb as barrenness. Amen. Hallelujah. മലയാളത്തിൽ എന്ത് വാക്കാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? നിർജീവമായ. ആമേൻ. അബ്രഹാമിന് ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം തന്റെ ഭാര്യയാകുന്ന സാറായിൽ ആമേൻ നിർജീവമായ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ആമേൻ അവനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ആമേൻ അബ്രഹാമിന് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെയും നിന്റെയും ജീവിതത്തിനകത്ത് ആമേൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വളർച്ച, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെതിരെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നേ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഒരിക്കലും ആമേൻ ജീവിക്കുകയില്ല, ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഏത് വിഷയമായാലും ആ വിഷയത്തിനകത്ത് ആമേൻ ആ നിർജീവമായി ഇരിക്കുന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് ആമേൻ ജീവൻ തരുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആമേൻ ദൈവ പൈതൽ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ബാരൻനെസ്സിനെ മാറ്റുവാൻ, നിന്റെ ഡെഡ് ആമേൻ സിറ്റുവേഷനെ മാറ്റുവാൻ എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. Amen. Whatever is barrenness in you is going to change in the month of March. Amen. നിർജീവമായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നിർജീവമായിരിക്കുന്നത് ഈ മാർച്ച് മാസത്തിൽ കർത്താവ് ഈ ദിവസം മുതൽ ആമേൻ കർത്താവെ അതിനകത്ത് ജീവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ. ആമേൻ. God is going to make that dryness, that barrenness, that dead thing that says that it will never live. Amen. Like how, amen, it happened in Abraham's life. Abraham was never, amen, ready to accept what the situation was. He was ready to accept in a God who said, amen, I am not looking into my barrenness of my wife, but I am looking into what God can create. Amen. Hallelujah. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്തോ ഏതെങ്കിലും നിർജീവമായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തിയും ദൈവവചനവും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. Praise the Lord. Hallelujah. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരം ഇതാണ്. നിർജീവമായി ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ, അവിശ്വാസം കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ അതിനെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ, അതിനെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആമേൻ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അധികാരത്തെ എന്റെ ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശക്തമായി ഇതിനകത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു ബാരൻനെസ്സും ഇല്ല. പറ, ഉറക്കെ പറ. എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒന്നും ബാരൻനെസ് ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ എന്തുവാ? ആമേൻ വിശ്വാസത്താൽ അതിനെ ആമേൻ നിർജീവമായതിനെ ആമേൻ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ പോകുക. ഹല്ലേലൂയ. നിർജീവമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും, അവിശ്വാസം ഉണ്ടാകും, ആമേൻ നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടാകും. പക്ഷേ എന്റെ ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, എന്റെ ദൈവം എന്റെ തണലായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിർജീവമായിരിക്കുന്ന ആമേൻ ബാരൻനെസ് ആയിരിക്കും നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആമേൻ നിന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന, നിന്നെ തകർത്തു കളയുമെന്ന് പറയുന്ന, നിന്നെ അവിടെ നിർത്തത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആ ശക്തിക്കെതിരെ ആമേൻ ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ദൈവശക്തി ദൈവ പൈതലിനാ വ്യാപരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. Praise the Lord. Praise the Lord. ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഗം. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ രാവിലെ സമയം അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ബലമായ വിശ്വാസം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ബോൾഡ് ആൻഡ് ഒഡീഷ്യസ് ഫെയ്ത്ത്? അപ്പൊ കർത്താവ് എനിക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഈ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഉണർവ് തന്നെ എന്ന് പറയാം.
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ താൻ ഏകനായിപ്പോയി. ശിഷ്യന്മാരെ പടകിൽ കയറ്റി അക്കരയ്ക്ക് പോകുവാൻ താൻ കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ യാത്ര ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു. ഇതെല്ലാം വിവരിക്കാനോ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ നേരമില്ല. പക്ഷേ അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ, ചില വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. 28 വാക്യം വായിച്ചാട്ട്, 14:28. ആമേൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ വാക്യം കൂടി ചേർത്തൊന്ന് വായിച്ച മോളെ. യേശു അവനോട് ധൈര്യപ്പെടുവീൻ, ഞാനാകുന്നു, പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു. ആമേൻ. യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു. 1. 2, പത്രോസ് അതിന് പ്രതികരിച്ചു. 3, പത്രോസ് അത് അനുഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇതാണ് ഉറപ്പുള്ള വിശ്വാസം. ആമേൻ. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ചത് അതുപോലെ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു പത്രോസ്. ആമേൻ. അതിന് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പത്രോസ് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക, നീ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക്. ആമേൻ. അപ്പം കേട്ട വചനം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി. തിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. തിരിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷി അവനുണ്ടായി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ഈ സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, വാചകടി മാത്രമല്ല, പത്രോസ് അടുത്ത ഒരു ഭാഗം കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രതികരിച്ച വചനത്തിന് പ്രകാരം ആമേൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ താൻ തുനിഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം ഈ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഉയരുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങൾ ആമേൻ കാണുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനെ കണ്ട് ഭ്രമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ അത് കൽപ്പിച്ചവൻ യേശു ആമേൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കിനെ ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, തിരിച്ചറിയും. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ദൂതിലേക്ക് വരാം. ആമേൻ. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇതെല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും കൊടുങ്കാറ്റുണ്ട്. എന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കിയ വിഷയം അതാ. ഇതെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് ശാന്തമായിട്ടില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സംസാരിക്കുമ്പോഴും കൊടുങ്കാറ്റുണ്ട്, പ്രതികരിക്കുമ്പോഴും കൊടുങ്കാറ്റുണ്ട്. ആമേൻ. അതിന്മേൽ നടക്കുമ്പോഴും കൊടുങ്കാറ്റുണ്ട്. ആമേൻ. നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവം നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ നടുവിൽ കൊടുങ്കാറ്റും കൂടെ വരും. അത് എക്സ്ട്രാ പാർസല. ആമേൻ. അത് കൂടെ വന്നാലും ആമേൻ, ദൈവം നിനക്ക് ചെയ്ത വാഗ്ദത്തം, ദൈവം നിന്നോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ അത് ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല. കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ നടുവിലും ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ആമേൻ ശബ്ദം ഒരിക്കലും അത് മാറുകയില്ല. അത് പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. But what is our problem is, നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ? കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതോടെ അവിടെ പാക്ക് ചെയ്തങ്ങ് വെക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവിടെ തന്നെ അത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ്. കേൾക്കുന്നത്, ഇത് എത്ര വായിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.
എത്ര വായിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാ നിന്റെ മേലുള്ള ദൈവ പദ്ധതി വെളിപ്പെടാത്തത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിന്റെ മേലുള്ള വെളിപ്പാട്, നിന്റെ മേലുള്ള ദർശനം, നിന്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാത്തതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഇതാണ്. നീ കേട്ടത് ആമേൻ, അതിനെ പ്രതികരിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല. കാരണം പിശാച് നിന്റെ ഉള്ളിൽ അവിശ്വാസം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നിർജീവമായ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ നിന്നെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ വചനത്തോട് പ്രതികരിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പല വാഗ്ദത്തങ്ങളും നടക്കാതിരിക്കുന്നത്. Amen. Hallelujah. So children of God, you need to understand that when you receive the word, three things you will find in that portion. One, Jesus said. Two, Peter reacted. Three, Peter said, reaction is not enough, action is enough. Amen. Hallelujah. Amen. Peter പറഞ്ഞു, ഇനി എനിക്ക് റിയാക്ഷൻ മാത്രം പോരാ. Amen. ആക്ഷൻ വേണം. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകും. For such people is where God is going to move. I'm telling you, amen, I'm just watching this in the spiritual realm. Let me tell you, you might be thinking it's very hard for you to overcome your situation. You might be thinking, why is this wind coming on and off? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാറ്റിങ്ങനെ അടിക്കുന്നത്? Why is this wind coming out? It's a boisterous wind. When Peter was walking, it is a boisterous wind. So just think about the situation. Even, praise God. Hallelujah. I'm just getting excited about that word. I'm just getting deeper into that. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഈ ഫാനിന്റെ കാറ്റ് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയാൽ ശബ്ദം ഒരു സൈഡിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുക. കൊടുങ്കാറ്റ്, ആ കാറ്റിന്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെയായിരിക്കും? സാധാരണമായ കാറ്റായിരിക്കുമോ? ആ ശബ്ദത്തിന്റെ നടുവിലും പറഞ്ഞ ആ യേശുവിന്റെ വാക്ക് പത്രോസ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഒരു ആത്മീക കണക്ഷൻ അവനുണ്ടായിരുന്നു. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ തിരിച്ചും മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ലോകത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് എല്ലാ സൈഡിലും നിന്നെ ഇട്ട് വരച്ച് നിന്നെ ഇട്ട് തകർക്കുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിലും പത്രോസും യേശുവും കണക്ട് ആയതുപോലെ നിനക്ക് കണക്ട് ആകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആമേൻ, ആ കൊടുങ്കാറ്റല്ല നിനക്ക് വിഷയം. ആ കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കട്ടെ, ഏത് ദിശയിലും അടിക്കട്ടെ, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അടിക്കട്ടെ. പക്ഷേ എനിക്കും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു തകർച്ച ഉണ്ടാകുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. എന്താ പ്രോബ്ലം? ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാം, ഞങ്ങൾ വരാം, എക്സ്ട്രാ അങ്ങോട്ട് ടോക്ക് ടൈം തരാം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പം ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഈ ഷിഫ്റ്റ് ഓവർ നടക്കുക. പക്ഷേ ഈ പുള്ളിയുടെ ഫോൺ അങ്ങ് എന്തോ ഫണ്ണിയസ്റ്റ് പാട്ട് എന്തോന്നറിയോ? പപ്പായും ഈ അച്ചായനും ആന്റിയും മോനും 3 പേരുമാ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറാൻ പോകുന്നത്, മൈഗ്രേറ്റ് ആകാൻ പോകുന്നത്. 3 പേരുടെ ഫോണും കണക്റ്റഡ് അല്ല. അവസാനം പുള്ളി ഇന്നലെ എന്നോട് ഗതികേട് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആന്റിയുടെ ഫോണാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്. ബാക്കിയില്ല, സ്വോത്രം, വേറെ വഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 ഓഫീസുണ്ട്, നല്ല ഭയങ്കരമായ വീടുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. നെറ്റ്വർക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. സ്തോത്രം. ഒരു മൈഗ്രേഷനിലുണ്ടായ പ്രശ്നമാണ്. അങ്ങനാണെങ്കിൽ ആമേൻ, ആത്മീക ജീവിതത്തിനകത്ത് ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, നീ കുറച്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആമേൻ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും? നീ കുറച്ചു നേരം ആമേൻ വചനം വായിച്ചിട്ട് ഇരുന്നാൽ എന്താകും? നീ ദൈവത്തെ വിളിക്കാതിരുന്നാൽ എന്താകും? What will happen if you do not have a right relationship with the heavenly God? If you are not connected properly with Him. That is what was interesting, that I was captured with. Amen. That is what made me to take this message. The Lord took me to this portion and said, amen, in the midst of all that wind that was blowing against Peter, amen, Peter did not bother about the wind. Peter did not bother about his disciples that were there on the boat. He did not bother about him. He heard what Jesus said, and Jesus, amen, heard what Peter was saying. They were in connection with each other, and that's why, amen, Jesus said, amen, ഒറ്റ വാക്കേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, amen, hallelujah, നീ വരാൻ പറഞ്ഞു.
Amen. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങനെ വിളി പ്രാപിക്കുന്ന, അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്ന Amen ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഇതിനകത്തു നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് എത്ര വലിയ കാറ്റടിച്ചാലും, എത്ര വലിയ കൊടുങ്കാറ്റാണെങ്കിലും അതിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് ദൈവ ശബ്ദത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ, ദൈവ പ്രവൃത്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തൻ. Amen. Hallelujah. This morning I'm just going to stop here. Amen. ഒരു ഭാഗം കൂടി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ I'm just not doing. Let me do it sometime later. But 3 things I want to remind you. When you hear God, you will start speaking to God and you will do God's word. Amen. Hearing from God, speaking back to God, and doing what God wants you to do. Amen. Hallelujah. 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആമേൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിവേ. Audacious faith നിങ്ങൾക്ക് വരും. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് എങ്ങനെയും ഒരു ആമേൻ ഒരു ഹേർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ റീസൺ you're seeing the wind. You're not seeing the one who created the wind. Amen. Hallelujah. നിങ്ങൾ കാറ്റിനെ കാണുന്നു, പക്ഷേ കാറ്റിനകത്തു നിന്ന് Amen കാറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കിയവനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. This morning, are you seeing the wind? Is the wind so strong for you? Is it very hard? I remember once when traveling in Gulf, when I was traveling, suddenly the whole front windshield, the whole windshield was filled with sand. Those who have lived in Gulf know this. But for me, it was something shocking. ഒന്നും കാണത്തില്ല, മുഴുവനും മണ്ണ്, മുഴുവനും മണ്ണ്. കാറ്റുകൊണ്ട് അടിച്ച് വന്ന് മണ്ണ് കണ്ണാടിയുടെ മുഴുവനും മണ്ണായിട്ട് നിൽക്കുക. പക്ഷേ ആ ഓടിച്ച അച്ചായനെ നല്ല ധൈര്യമായിട്ട് ഓടിക്കാൻ. എനിക്കാണെങ്കിൽ പേടിച്ച് വിറയ്ക്കുമോ, AC ഇട്ട വണ്ടിക്കകത്താ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും ഞാൻ അവിടുന്ന് വേർക്കാൻ തുടങ്ങി. I said, oh, that's the end of it. Samayama. I thought we'll have to sing that. Amen. But you know, in a quick second, because they have a system in that car where they can wipe out that mud. They have a second wiper which can wipe out that mud very clearly. Amen. Amen. അതുപോലെ ഏത് കാറ്റടിച്ചാലും, അതും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാറ്റാണെങ്കിലും അതിനെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ ഒരു ശക്തിക്കേ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതൊറ്റ ഒരു ശക്തിക്കേ കഴിയത്തുള്ളൂ. ആ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇന്ന് ആ പടകിൽ കയറുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ്? Are you ready to climb into that audacious faith of ship? The ship which has that audacious faith. Don't think about the wind that's blowing around you. Don't think about how the wind is swinging inside you. It could come like a whirlwind inside you. It could come like a wind that could stop you from everything. It can make you stiff in everything. It can make you struggle in everything. But I'm telling you, in the midst of that whirlwind, He will speak. In the midst of that hard, boisterous wind, He can speak. Amen. And this morning, this is my request, and this is my prayer for you, that break out every wind that comes against you. Your audacious faith cannot stop you in moving forward. Move forward, for God is going to help you and bless you. Close your eyes. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful and lovely opportunity that you have given us. It's a great honor in our lives to see you lifted high. It's not about us, Lord. It's about you being the center of our life. It's not about who we are. It's about whom we serve. And we serve a God who can change all our situation
and who can come out from the impossibles. Whatever the winds are, maybe it's a wind of sickness, maybe it's a wind of discouragement, maybe it's a wind that stands as an obstacle between belief and unbelief. Our trust in you should never fail. For you, we know that you are the author and finisher of our faith. That you have forgiven our sins and want us to be back with that same living faith that is in us. Let your will be done. I speak over your children. I speak over every one of them that are sitting in this room right now. Father, I do not know what kind of wind that is blowing against them right now. But no, Lord, we know very clearly that, Lord Jesus, you are in our driving seat. You are in control of our life, not the wind. The wind can bring fear into our lives. The wind can make us feel Jesus also as a ghost. The wind can change our whole perspective and put us in a situation of doubt and fear. But this morning, Father, we come in Jesus' name, that within that wind, when Jesus knew and understood that Peter is reacting to the word, he gave him that invitation. Even after receiving that invitation and stepping into that water, once you get into it, once you get in the midst of it, we can feel your hand, Lord. We can feel your hand. Peter was sinking. Peter was sinking, and he said, "Help me. Help me, Lord." Lord's hand was with him. And this morning, Father, we want to step out like that. We want to get out of our boats from there. We want to get out of our every situation that we are in and say, no, I don't want to stay in the small boat. I don't want to stay with all these, amen, all these people who really do not understand what it means, but I'm just going to get out and speak out what God, you, Jesus wants. It's only between you and Jesus. It's not between the multitude. It's not between the rest of the 11. None of them. Not even the ship. It's all about Jesus and you. Remember, He can hold your hands. He can hold your hands. All may forsake you, but He will never forsake you. You might not have anybody to hold on. Maybe you're feeling that there is no one that I can hold on. I'm not able to hold on. Who will I? Can I put my hands with my father, with my mother, with my brother? But these are all temporary. But the one that can hold my hands will never leave me. Will never leave me. And this morning, Father, I humbly pray for each one of us that we may hold your hands in the midst of every turmoil that comes against us. Father, Lord, in the name of Jesus, we ask you, O God, to come and penetrate into our being in such a way that we may react to the word, that we may speak the word, that we may talk the word.
I pray that if there is anyone sitting here who is holding themselves and saying, oh, I do not know how to do this, Father, let them have the authority of the word inside them, Lord, that they may proclaim your word, that they may step forth your word into every situation. Thank you, O Lord. As we speak out the word, and when the word goes in front of us, when the word goes in front of us, our actions will move on. We will start moving on. Nobody can hold us, Lord. Nobody can hold us, how big or how strong they may be. But they cannot hold us, Lord. They cannot dictate to us what we should be. Because the word that I speak has power. The word that I speak has the power. Let that logos and that rhema stretch forth from every one of them. Let your word react to every situation. And this morning, Father, ഇന്ന് രാവിലെ ഈ രാവിലെ സമയം കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ വചനത്തോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ, ഒരു നിമിഷം എല്ലാ കണ്ണുകളെ മൂടി ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. കർത്താവേ, എനിക്ക് പ്രതികരിക്കുവാൻ, വചനത്തിൽ നിന്ന് പ്രതികരിക്കുവാൻ. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, വചനത്തിൽ നിന്ന് പ്രതികരിക്കുവാൻ, എൻ്റെ സാഹചര്യത്തെ വചനത്താൽ പ്രതികരിക്കുവാൻ, വചനത്താൽ പ്രതികരിക്കുവാൻ. അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് പോലും എൻ്റെ നാവിനകത്ത് വരുവാൻ നീ അനുവദിക്കരുതേ. വചനത്താൽ പ്രതികരിക്കുവാൻ. ഏത് ഡോക്ടർ വിധി എഴുതിയാലും, ഏത് മരുന്ന് ആമേൻ, ആ മരുന്നാണെങ്കിൽ ആ മരുന്നാണ് നിന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നീ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറ, വചനം പറയുന്നു ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, നിന്റെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, അടിപ്പിണരാൽ ഞാൻ സൗഖ്യമായി. ആമേൻ കർത്താവേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ വചനം പ്രതികരിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് നിന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന, നിന്നെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന, നിനക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന, നിനക്ക് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ തുറിച്ചു നോക്കുന്ന ആ ശക്തികൾക്കെതിരെ നിനക്കൊന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും. ഞാൻ വചനത്താൽ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്നും എന്നെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജയം പ്രാപിക്കും. വചനം അറിഞ്ഞിട്ട് പോരാ, വചനം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. പറ, നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പറ, വചനം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വചനത്താൽ പ്രതികരിക്കുവാൻ, വചനത്താൽ പ്രതികരിക്കുവാൻ. എൻ്റെ ആമേൻ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വചനമല്ല ആമേൻ, ഞാൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ എൻ്റെ ജീവിതം ആമേൻ വചനത്തിൻ്റെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ അധികാരത്തോടെ എനിക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ എനിക്ക് നാവുകളിൽ കർത്താവേ അധികാരം തരണം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവേ, എന്റെ നാമേ പ്രതികരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ പ്രതികരിച്ചാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറ, ഞാൻ വചനത്തിനാൽ പ്രതികരിക്കാൻ പോകുക. ഏത് വിഷയമായാലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറ, ഞാൻ വചനത്താൽ I'm going to react by the word. I'm going to react. Come on, everybody, open your mouth and say, oh man, I know this is my problem. I know this is my situation. I'm going through this addiction. ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ അടിമയായിട്ട് നിൽക്കുക. എനിക്കത് വിടാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ വചനത്താൽ നീ വചനം സംസാരിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ജയം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. അതിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ നിനക്ക് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. വചനം സംസാരിക്കുക. ആ വിഷയം ഏതായിരുന്നാലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ പറ, ആ വചനം ആമേൻ എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് അഡിക്ഷൻ ആയാലും, ഏത് പ്രശ്നമായാലും, ഏത് രോഗമായാലും അത് എന്നെ തൊടുകയില്ല. എന്നെ ആമേൻ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ വചനത്തിനാൽ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഏൽപ്പിച്ചു തരിക. Tudamana shaida ragaja adara hatala dumana shaida ragaje. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചില രോഗികളെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, ആമേൻ ഡോക്ടർ പറയട്ടെ ആമേൻ നടക്കത്തില്ലെന്ന്, നീ വചനത്താൽ പ്രതികരിക്കുക. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആമേൻ നീ അറിയാതെ ആമേൻ നിന്നെ മുക്കിക്കളയാതെ ആമേൻ നിന്നെ നടത്തുവാൻ ആമേൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവശക്തി ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം കൽപ്പിക്കുകയാ.
ഓ യെസ്, എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ച് ആരാധിക്കുക. ഇന്ന് പകൽക്കാലം വായി തുറന്ന് ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് ആമേൻ, കരങ്ങളെ അടിക്കണമെങ്കിൽ കരങ്ങളെ അടിച്ചോ, പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രതികരിച്ചോ. കേട്ട വചനത്തിന് മുൻപിൽ കർത്താവേ, പത്രോസ് പ്രതികരിച്ചതുപോലെ, പത്രോസ് ആമേൻ നിന്നോട് പ്രതികരിച്ചതുപോലെ എനിക്കൊന്ന് പ്രതികരിക്കുവാൻ, വചനം സംസാരിക്കുവാൻ, പറയുവാൻ എനിക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആമേൻ ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കരം കൊണ്ടുവന്നവർ കരങ്ങളെ അടിക്കുക. ആമേൻ, ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുക, അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുക. Yes, speak it out. ഒന്നും നിന്നെ മുക്കിക്കളയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. നിന്റെ ഭാരതത്തെ നിർജീവമായതിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവശക്തി ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. വചനത്താലും രക്തത്താലും ജയമെടുക്കുകയാണ്. യേശുവിന്റെ വചനത്താലും യേശുവിന്റെ രക്തത്താലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആമേൻ എല്ലാ വെയിൽസിനും ആമേൻ നീങ്ങി പോകട്ടെ. അവിശ്വാസം എന്ന വെയിൽ സഹോദര, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് മാത്രമേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ കേട്ടതിനെ സംസാരിക്കുവാൻ, പ്രതികരിക്കുവാൻ, ആവശ്യമില്ലാത്ത പലതിനും പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആവശ്യമില്ലാത്തതിന് പ്രതികരിക്കാനല്ല, ആവശ്യമുള്ള ദൈവവചനത്തിന് പ്രതികരിക്കുവാൻ, വചനത്തിന് പ്രതികരിക്കുവാൻ, വചനത്തിന് പ്രതികരിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ആമേൻ ശൂന്യതയായിരിക്കുന്ന, നിർജീവമായിരിക്കുന്ന ആമേൻ നിന്നെ ആമേൻ ഒരിക്കലും ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഒരു വിധത്തിലും ആമേൻ നിന്നെ ആമേൻ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ഉള്ള നിന്റെ ഈ അവസ്ഥയെ, നിന്റെ ആമേൻ ഈ ബന്ധനത്തെ ആമേൻ അഴിച്ചു മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂതറിയിക്കുകയാണ്. You split the sea so I could walk right through. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned by perfect love, my Jesus. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear.
of God. For I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again. I've been born again into your family. Into your family. Yes. Oh, your blood flows through. We confess it together. Oh, from my mother's womb, you have chosen me. Oh, love has called my name. I've been born again into your family. And your blood, oh God, your blood flows through my veins. So I'm no longer a slave to fear. I am a child of the Almighty God. Oh yes, oh God, I'm no longer a slave. Oh yes, I'm no longer, for I'm no longer a slave. So I could walk right through it. Yes, your promise girls in receive it by faith. Oh my, you rescued me, and I will stand and sing. I am a child. Oh, you split it for me, God. You split the sea, so I walk right through all my problems, oh God. You drowned my prayers. Oh, your perfect love rescues me. You skilled me. I will stand and sing that I am a child of God. Oh, yes, I am a child of God. Your child, oh God. I am your child, oh God. This morning we come in Jesus' name, Lord. We know that this word is just taking each of our hearts and minds in control to you. And we know that the wind that is stopping us is just getting out of our way, and we are seeing things very clearly to your face. We are seeing you, Jesus. How beautiful and how amazing is your face. How wonderful you are. You're worthy to be praised. Father, we thank you, O God, that we see you. You are our shelter, El Shaddai, Elohim. Father, we praise you, for we see you face to face. As we see you face to face, Lord. Thank you, O Lord, for this time of your presence in the midst of us. Let it keep it glowing all through our life. But we commit each one of us into your hands, Jesus. We want to be connected in the midst of all the distractions. Let us be connected to you, O Lord, giving you the glory, honor, and praise. In Jesus' precious name.
May the love of the Father, grace of the Son, Jesus Christ, and come with the Holy Spirit be with us now and forevermore. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth living just because He lives. Come on, put your hands together. We live. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds my future, and life is worth living just. நான் வாழ்கையாய் ஆகுயர்வீயா நாளை என்ன தேதியில்லா ஆவியில்லா ஆயற்ற கண்யமே ஈயோக ஜீவிதம் நான் வாழ்கையாய் ஆகுயர்வீயா நாளை என்ன தேதியில்லா ஆவியில்லா ஆயற்ற. Let's lift up our hands and praise His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!